सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 9 श्री हरि की सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न होगा, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्साह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके ऊपर उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारा ध्येय है। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुम में द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उनको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उसने कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है, वह अवश्य ही नरक में गिरता रहेगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपको आपकी आज्ञा के अधीन रहकर सब कुछ करूंगा। स्वामीन, जो भक्त मेरा होकर आपकी निंदा करे, उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करे। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो ये वेदी या अर्घा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य का फल वर्णन करने की इच्छा शक्ति मुझ में नहीं है। अध्याय 10 भगवान शिव के पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें भगवान शिव के पूजन की वह विधि बताइए जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को सुनकर जिस प्रकार सुना हो वह हमें बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर महर्षि सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। महर्षि सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में श्री व्यास जी ने श्री सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। महर्षि व्यास जी ने भगवान शिव पूजन आदि का जो विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा ने महर्षि नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा था, नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट अभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना चाहता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक श्री महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा भगवान शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करे। फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक भगवान शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करे। मुने, एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्धि होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ से 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें।
फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दताउन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दताउन करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दताउन करे। यह दताउन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दताउन करे या त्याग दे। तात षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत ध्वन के लिए वर्जित हैं। इसमें दताउन नहीं करनी चाहिए। दताउन के पश्चात तीर्थ जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह घुला हुआ वस्त्र धारण करे, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य प्रारंभ करे। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः भगवान महादेव जी की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा से पहले श्री गणेश जी की और द्वारपालों की, दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठस्थ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करें। पुनः हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्य प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा। परमसाल अपार दयार ठाकुर सदा कीर्तन गावे, परमसाल अपार दयार ठाकुर सदा कीर्तन गावे। जय साध संत एकत्र होवे ताहाँ तुझे त्यावे, कर दया मैं दयाल स्वामी हो दिन कृपारा, दिलवत नानक तरस प्यास मिली दर्शन सुख सारा, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, ऊंचे मंदिर महल अपारा। मोहन तेरे वचन अनूप चाल निराली, मोहन तेरे वचन अनूप चाल निराली,
अनेक ठाक जिनने सब कल तारिया तुद वचन गुर के वास किया आद पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहया तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिनवत नानक दरस प्यास बिनवत नानक पैज राखो बिनवत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा मोहन तेरे सोन द्वार जियो संत धर्मशाला मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा मोहन तुद सत संगत त्यावे तरस प्याला मोहन तुद सत संगत त्यावे तरस प्याला मोहन जम नेड़ न आवे तुद जपे निदाना मोहन जम नेड़ न आवे तुद जपे निदाना जम काल तिनको लगे नाय जो एक मन ते आवे मन बचन कर्म तोत अराधे मन बचन कर्म तोत अराधे से सब फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श ज्ञान बिनवत नानक राज नेत्र पूर्ण पुरख पतवाना पूर्ण पुरख पतवाना मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा मोहन तेरे सोन द्वार जियो संत धर्मशाला मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा ऊंचे मंदिर महल अपारा मोहन तू सो फल फलिया सन परवारे मोहन तू सो फल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत पाई कुटुंब सब तारे तारे जहान में अभिमान जिल्ली दर्शन पाया जिन्नी तुद नो तन कहया मोहन जिन्नी तुद नो तन कहया गुरमुख नानक औरादिया सब आखों
ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਏ, ਸਭ ਧੰਨ ਕਹੋ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਤ ਮਿਲਹਰ ਪੜਦਾ ਕੱਜਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤਾਰਿਆ। ਜਿਲਨੇ ਤੁਧ ਨੋ ਤਨ ਕਹਿਆ, ਤਿਲ ਜੰਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਜੰਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ। ਮੋਨ ਤੇਰੇ ਊਂਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਮੋਨ ਤੇਰੇ ਊਂਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣ ਦੁਆਰ ਜਿਉ, ਸੰਤ ਧਰਮਸਾਲਾ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਊਂਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਊਂਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਥੇ ਨ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਰਾਖੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਰਾਖੀ। ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ, ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਊਂਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਊਂਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣ ਦੁਆਰ ਜਿਉ, ਸੰਤ ਧਰਮਸਾਲਾ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਊਂਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਊਂਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਊਂਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਊਂਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਛਾਇਆ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਛਾਇਆ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਛਾਇਆ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਛਾਇਆ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇਰੇ ਦਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇਰੇ ਦਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਨੂੰ।
ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਐਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਰ ਤੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਐਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਰ ਤੋਂ ਧੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਦਰ ਤੋਂ ਧੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਤੈਂ ਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਜਿਹੇ ਲਖ ਤੈਨੂੰ। ਤੈਂ ਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਜਿਹੇ ਲਖ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਕਿਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਕਿਨੂੰ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਕਿਨੂੰ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਜੇ ਔਗਣ ਵੇਖੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਥਾਂ। ਜੇ ਔਗਣ ਵੇਖੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਥਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਰੋਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹੋਂ। ਜੇ ਤੇ ਰੋਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹੋਂ। ਕੁਝ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹੋਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਾਬਲ ਵੀਰ ਨਾ ਮਾਓ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਾਬਲ ਵੀਰ ਨਾ ਮਾਓ। ਸਭੇ ਧੱਕਾ ਦੇਵਦੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੇ ਬਾਹੋਂ। ਸਭੇ ਧੱਕਾ ਦੇਵਦੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੇ ਬਾਹੋਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੇ ਬਾਹੋਂ। ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ,
ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਨਾਉ। ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਨਾਉ। ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਵਦਾ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਹੋ। ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਵਦਾ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਹੋ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਹੋ। ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਵੇਖ ਨਾ ਲੇਖ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮੇਰੇ, ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਵੇਖ ਨਾ ਲੇਖ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮੇਰੇ, ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਰੱਖੀ ਲਾਜ ਬਿਰਧ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਵੀਂ। ਰੱਖੀ ਲਾਜ ਬਿਰਧ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਵੀਂ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਵੀਂ। ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖਾਂ, ਬਿਟ ਬਿਟ ਅੱਖੀ ਜਾਗਾਂ। ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖਾਂ, ਬਿਟ ਬਿਟ ਅੱਖੀ ਜਾਗਾਂ। ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਮਾਰਾਂ ਹਾਕਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭਵਰੇ ਸਨ, ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋ ਦੀ ਝੜੀਆਂ ਵਾਂਗੋਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ ਆਪ ਦੇ, ਭਿੱਜ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀਓ। ਜਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਨੈਣਾ ਰਸਤੇ ਗਈ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ।
ਇਸ ਲਈ ਲੰਘ ਗਿਆ ਗੁਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਅੱਗੇ ਸਈਓ। ਲੰਘ ਗਿਆ ਗੁਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖੀ ਅੱਗੇ ਸਈਓ। ਜਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨੀ ਅਸਾਂ ਦੀ, ਜਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਅਸਾਂ ਦੀ ਨੈਣਾ ਰਸਤੇ ਗਈਓ। ਜਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਅਸਾਂ ਦੀ ਨੈਣਾ ਰਸਤੇ ਗਈਓ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖਾਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਅੱਖੀਂ ਝਾਕਾਂ। ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖਾਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਅੱਖੀਂ ਝਾਕਾਂ। ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਲੇ ਰੋ ਰੋ ਮਾਰਾਂ ਖਾਕਾਂ। ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਮਾਰਾਂ ਖਾਕਾਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਇਹ ਦਿਲ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਾਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਇਹ ਦਿਲ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾ ਇਹ ਦੋ ਨੈਣ ਬਣਾਵਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾ ਇਹ ਦੋ ਨੈਣ ਬਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਨੈਣ ਬਣਾਵਾਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਟਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਟਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਲਾਲ ਸਗ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਾਗਦਾਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਸੱਗ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗਦਾਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਗੋਲਾ ਹਾਂ। ਏਡਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਰ ਵੇਲੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 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 ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਾਨੋ ਹਰ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ। ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਭ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਕੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਗੁਆਚਿਆ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੀਰਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਉੱਠੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਵਾਨੀ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੱਗੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਈ ਭਲੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਾਂਗੂ ਬੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੱਗੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਜਵਾਨੀ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੱਗੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਬੀਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਈ ਭਲੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਸੋਈ ਭਲੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 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 ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਟਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਟਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ
प्रभु अपनी कृपा करके, प्रभु अपनी कृपा करके रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। भाई साहब नंद लाल जी कितना प्यार है अपने मालिक दे नाल। हर वेले अपने मालिक नू गुरु नू मुख रखना ये सच्चे प्यार दा प्रगटावा है। भाई साहब जितना समा भी गुरु दे चरनां विच रहे, मेरे पातशाह दुष्ट दमन दाता चढ़ाई करके ज्योति जोत समा गए, पर फिर भी विछोड़ा और छल जड़ा सी ना सारा जीवन विसरिया नहीं। काला रंग थिया सड़ कोले, प्रेम अगन दिल भड़की, धुआं पार गया आसमानों गम दी बिजली कड़की। जिन्हां दे हीए विच सच्चा प्यार है ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਗ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਾਗਦਾਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਮਤਰੀ ਦੇ ਸਗਾਨ गुरु गोबिंद सिंह, रेजा चीने खान गुरु गोबिंद सिंह। भाई साहब नंद लाल जी कहते हैं कि कदी कदी इस कूकर नूं सतगुरां दे शीतल प्रसाद सीत प्रसाद विचों उस थाल विचों कोई टुकड़ा नसीब हो जाता है ते मेरा जीवन सफल हो जाता है। मैं इसलिए गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे कूकरां दा भी कूकर हाँ, पर मैं इको ही दात गुरु दे चरनां विचों मंगदा हाँ। किड्डी अमोलक मंगी दात प्यारी साध संगत मंगदे असी भी हाँ। गुरु तुठे तां कोई दुनियावी पदार्थ मंग लईदा, महल माड़ियां धी पुत्र धन दौलत, पर भाई साहब ते अज जदों तुठे साहब जी आख्या हे कलगीधर पातशाह जे तुठा है, जे प्रसन्नता दे घर विच आया है, जे कुछ देण लगे तो मेरी चोली ए दात पा कि अखीरला श्वास जदों आवे ए सिर तेरे चरनां विच पिया होवे, ए सिर तेरी गोदी विच पिया होवे। कमतरी दे सगान गुरु गोबिंद सिंह, रेजा चीने खान गुरु गोबिंद सिंह, बाद जानस फिदाए गुरु गोबिंद सिंह, फर्क ओ भर पाए गुरु गोबिंद सिंह। बस मैं यही मंगदा हाँ कि तेरे चरनां विच ए शीश होवे, जिथे किथे जिउंदे मोए सदा असी तेरे रहिए, तेरे चरनां नाल जुड़े रहिए। इसलिए कलगियां वाले ओ मेरा वाले साइयां सानू अपने चरनां तो विछोड़ी कदे ना। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। अग्नि अंदर जीड़ा यूं कोयले होए जावे, बिरहों अग्नि अंदर जीड़ा यूं कोयले होए जावे,
ਜਿਵੇਂ ਰਸੈਣੀ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਉਲਝ ਉਲਝ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਸੱਪ ਡੰਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਬਿਰਹੋਂ ਭੁਜੰਗਮ ਮਨ ਵਸੇ ਮੰਤ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਈ, ਰਾਮ ਵਿਜੋਗੀ ਨਾ ਜੀਏ ਜੀਏ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਇਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਲਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਉ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਰੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਪਰ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਜਲ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 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 ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। आ गई आवाज? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी, बोलना। हाँ जी, जरूर जी। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत नू जय गुरु जी। पहले तो उसके बाद फिर गुरु जी का शुक्राना, और बड़े मंदिर से भी बड़ा बड़ा शुक्राना कि जिन्होंने गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया। कुणाल अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरी तरफ से उनको भी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मौका दिया गुरु जी के दरबार में मेरी आवाज देने का और बोलने का। तो मैं गुरु जी के आगे बहुत बहुत नतमस्तक होके अपना सत्संग सुनाती हूँ, और जो गुरु जी का बुलवाएंगे वही मैं बोलती जाऊंगी। मुझे नहीं पता क्या बुलवाना चाहते हैं मुझसे गुरु जी। हम लोग गुरु जी को 1990s के आसपास मिले थे जाके एम्पायर स्टेट में। मेरे ब्रदर थे उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो वो एक दिन मेरे घर आए, तो जैसे चाय पी के उठने लगे तो उन्होंने गले विचों ना चेन विचों एक पेंडेंट बाहर निकलिया। मैं नहीं कुछ दिता, मेरा छोटा ब्रदर आया, मैं उन्होंने कहा राम की पाया गले च, कहता एक गुरु जी है ने एम्पायर स्टेट। उन्होंने कल मैनू जनरल बख्शी लै गए सी मिलाया,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰੁੜਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਬੜੌਦਾ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਬੇਟਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਤੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ VIPs ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਰੀ ਅੰਕਲ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਉਹ ਸਭ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਿ ਛੋਟੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਕਿ ਛੋਟੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਕੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਬੜੌਦਾ ਚ? ਆਹੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਚਾਹ ਵਾ ਪੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਘੁੱਟੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟਣਾ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਘੁੱਟਣ ਬੈਠ ਗਈ, ਬੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹਨੇ ਨਰਮ ਜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਤੇ ਪਤਲੇ ਜੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਨੀਲੀ ਜਿਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਮਕਦੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘੁੱਟਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੌਫਟ ਜੇ, ਇੰਨੇ ਸੌਫਟ ਸਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਫਟ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਓਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਆ ਗਈ। ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਬੈਠੋ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਠੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲਓ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਈ, ਤੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਦੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੁਆਇਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੋ ਆਨੇ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਹੋ ਆਨੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀਓ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਟੋਮਿਕ એનર્ਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਹਿਕਮਾ। ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਜੀ, ਹੱਸ ਪਏ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਣ ਚ ਲੱਗੀ ਫਿਰਨੀ ਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਆਏਗੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜੌਦਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਹੱਥ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਦਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ, ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੱਸ ਪਏ, ਬੜੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੀਰੇ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਬਤਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਂਦੇ ਰਹੀ, ਬਿਠਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਗਈ, 3-4 ਮਤਲਬ 5-7 ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ। 3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮੇਨਕਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੱਲ ਪਏ, ਚਲੋ 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 ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੌਰੀਆ ਸ਼ੈਰਾਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕੀ। ਚਲੋ ਉਤਰੋ ਉਤਰੋ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਫੀ ਪੀ ਲੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਵਾਪਿਸ ਆਏ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਆਣਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕਾਫੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਿਆਣ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਟੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ हैदराबाद। अच्छा हैदराबाद जा रहे हो? मैं क्या हाँ जी गुरु जी। तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ हैदराबाद ਬੜੌਦਾ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬੇਟੀ ਗਈ, ਹਾਲੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਲਵ ਬਰਡਸ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਰਿਤੂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ, ਰਿਤੂ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਹਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਤੂ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣ, ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਧੀਰੇ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ हैदराबाद ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਨਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ हैदराबाद ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਮਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਿਤੂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ੈਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਫਾਦਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੀਵੀਆਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਕੇਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਟੀ ਵਾਲੀ ਵੈਨ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो थोड़ी आगे पीछे हो रही थी, तो मैं अपने बेटे ने किया, बेटा इससे पंगा मत लो, ये पुलिस है, पुलिस की वैन है, गलती तुम्हारी नहीं होगी, उनकी होगी, वो फिर भी तेरे पे डालेंगे, ऐसे बेकार में कुछ पंगा वंगा हो जाएगा, अरेस्ट कर ले, कुछ कर ले, पुलिस वाले हैं, सुनते तो है नहीं। तू ना ऐसे नहीं कहता, अच्छा मम्मा मैं इधर कर लेता हूँ। अगे वो करने लगा, पेड़ सी, इधरों उन्होंने बैक की, पुलिस वाले ने ठा, वही गल बनी, ते गड्डी उन्हें साडी गड्डी च मार दी।
1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੌੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵੈਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੌੜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਖੋਲ ਖਾਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰਾ ਕੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਐਚ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਵਾਪਿਸ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ। 1 ਦਿਨ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰ ਕਰੂ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 14,000 ਦਾ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਟੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਨਹੀਂ 3-4 ਦਿਨ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੇ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਆਂਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ੈਨ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਨੋਸੈਂਟਲੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 14,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਮੇਨਕਾ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੇਨਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਇਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਤੇ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਂਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਚੁੱਪ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਖੈਰ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਗਈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸੈਂਟ ਖਰੀਦੀ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰੋ ਖਰੀਦੀ, ਫਿਰ ਫੋਰਚੂਨਰ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਦੇ MBA ਕਰ ਲਈ ISB ਤੋਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਾਂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 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 ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਬਿੱਤੂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਤਰੇ ਤੱਕ ਬਈ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। मैं हाथी देखती पई सी, पुजारी जी कहते ने ये पीले धागे में डाल के ना गले में डाल लेना। वो ले लिया मैं, चलो है गया, उन्होंने कुछ दिता प्रसाद, साईं बाबा ने दिता। मैं क्या शायद ब्लैसिंग होनी ने बच्चों वास्ते, घर वास्ते। मैं रख लिया उन्होंने, पल्ले च बन लिया चुन्नी दे, ते उत्थे मैं घर आके बिटिया नूं भी दिखाया। मैं क्या रुद्राक्ष मिलिया उत्थे, कहते वाह मम्मी। फिर असीं आए दिल्ली, 2-3 दिन बाद मैं क्या चलो गुरु जी नूं मिल आने आ। मैं गले च पा लिया सी रुद्राक्ष पीले धागे ते। जिसले मैं मत्था टेकन लगी गुरु जी नूं, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਪਾਈ ਗੱਲੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
रुद्राक्ष पाया ही। मैं दिखा दिता धागा उतार के, इस तरह थोड़ा ढिला सी उपरों सिर तो लैके, मैं क्या है गया गुरु जी, लैके उन्होंने कोलों उन्हों दी टेबल ते रख लिया चुपचाप। फिर जिसले मत्था टेकन लगे तो मैनू कहंदे ने ए नहीं पाना तू, ए 3 मुखी हैगा, तेरे वास्ते ठीक नहीं हैगा। मैं क्या फिर गुरु जी की पाना है? कहंदे ने 1 मुखी तेनू तू पाना चाहिए। मैं क्या गुरु जी 1 मुखी मैं कित्थों लवांगी, इत्थे पुजारी जी ने दिता सी। थोड़ी देर चुप रहे, कहंदे मैं देवांगा आंटी, मैं तेनू देवांगा। मैं क्या अच्छा। फिर हुण ए बैठ गई मैं, ते दूसरे दिन तीसरे दिन गए, उन्हें गुरु जी ने मैनू बड़ा सोहना रुद्राक्ष दिता, इन्ना सोहना, मैनू मत्था टेकिया, मेरे हाथ ते रख दिता, बहुत सोहना है, मेरे को है हाले भी, इन्नी फ्रैगरेंस है उस, अज तक हैगी उस रुद्राक्ष विच। घर आई ते साडे पड़ोस च एक बंगाली सुनारा सीगा, मैं अपने हसबैंड लैके ओदे कोल गई, मैं क्या अंकल जी, बन सकता है, सुनने च पा दो, मैं फिर पा लांगी, थोड़ा कुंडा लग जाएगा। तो कहंदे हाँ बहुत सोहना बना देंगा। बंगाली सी, उन्हें बड़ा ही सोहना उहदे उत्ते आसे पासे ओदी पाइपिंग ला के बड़ी सोहनी बना दिता, इन्ना सोहना। दूसरे दिन मैनू वापिस लिया दिता, तीसरे दिन मैं फिर गई गुरु जी कोल चेन च पा के, वो बड़ा सोहना। मैं बड़ी खुश नाल मत्था टेकिया, मैं क्या गुरु जी देखो तुसीं दिता सी किन्ना सोहना बन गया, देखो किन्ना सोहना बन गया, हाँ ये तो बड़ा सोहना, दिखा। मैं चेन उतार के ना मेरी गले तो उपरों ही मतलब खुली सी उतर जाती सी, गुरु जी दे हाथ ते रखी, वो देखते रहे थोड़ी देर, ते गुरु जी ने अपने कोल रख ली। मैं क्या ब्लेस करके दे देंगे शायद, असी बैठ गई। गुरु जी ने अपने गले च पा ले, तमाशे करते सी, गुरु जी पा के बैठ गए। मैं क्या चलो अंकल नू भी मैं क्या गुरु जी पा लीए, शायद गुरु जी ने दे देइए। कहंदे नहीं गुरु जी ने रुद्राक्ष तेनू दिता ते वो थोड़ी रखन गया एवें। मैं क्या अच्छा। फिर जिसले आन लगे मत्था टेकिया, कोई ना चेन पाई रखी गुरु जी ने, अच्छा चलो कल आ जाना। चले गए अपनी गड्डी घर, रस्ते मैं क्या भी मैं ते एक इंसान ही आना, वैसे तो भावें मेरी गलती है, भावें गुरु जी सुनते भी पे होणगे। मैं क्या वो तो गुरु जी ने रुद्राक्ष तो दिता ही दिता, मेरी चेन भी चली गई, वो तो गुरु जी ने पा ली है। हुण मेरे क्या लेना सानू अच्छा लगेगा कोई, गुरु जी ने पाई हुई है, छोटी जी कड़ी जी भी पाते, गुरु जी कड़ा पाते ने, सोहनी तो लग रही सी। मैं भी वो फिर 2 दिन मैं जा नहीं सकी, कोई किट्टी पार्टी सी कुछ। तीसरे दिन मैं गई तो गुरु जी कहने लगे आई नहीं। मैं क्या गुरु जी कम पै गया कुछ, ते चेन नहीं लैनी सी तू अपनी, मैंने दे गई है। मेरे मुंह चो निकलिया, मैं हसन लग गए। मैं क्या गुरु जी तुसी पाई, कोई गल है ना, की होया, तुसी पाई रखो, सोहनी भी लगदी पई है। कहंदे लै इंज थोड़ी हुंदा, मैं ही तो दिता तेनू रुद्राक्ष पान वास्ते, है पगली हुई है, कमली हो गई है कमली। मैं उन्होंने मैनू दिती, जिसले मैं लैन लगी चुक के मत्था टेकन लगी, लैन उन्होंने मेरे गले च, मेरी चेन मेरे गले च पा छड्डी, मेरे हाथ च देने की बजाय मेरे गले च ही पा दी। ਉਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਚੇਨ ਪਾਈ ਫਿਰਨੀ ਆ, ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰਨੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਸੁੰਘਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲਏਗਾ ਮੇਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਰਿਆ ਕਰਮ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੋਹਫਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਰੀਅਰ ਆਂਟੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ, ਇਹ ਘਰ ਵੇਚ ਦੇ। मैं क्या गुरु जी किराए ते चढ़दा है चंगा, पंजाब नेशनल बैंक वाले ले लैणगे किराया चंगा। नहीं 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 नहीं, इनू किराए ते नहीं देना, ओदे कोर्ट दे चक्करां च पै जाएगी, हाथी चो घर भी चला जाएगा, इनू बेच दिओ, चले जाओ। मैं क्या गुरु जी फिर तुहाडे बिना, कहंदे मैं दिल्ली छड्ड देनी है। मैं दिल्ली नू सुधारन आया सी, दिल्ली च मेरा मन नहीं लगदा, लोग सुधरदे नहीं पे, मैं छड्ड देनी है दिल्ली, मैं नहीं रवांगा, तू जा पहले जा, मैं तेन बड़ी चंगी संगत देंगा, इन्ना प्यार देगी तेन संगत, तू देखी। असी हैदराबाद आ गए जी, शिफ्ट कर गए, क्योंकि मेरी बेटी भी हैदराबाद सी। फिर बेटे की नौकरी एयरटेल लग गई सी, इत्थे स्पलैंडिड टावर हैदराबाद ही। असी भी आ गए सी, चल दोनों बच्चे उत्थे ने, असी चलो चलने आ उत्थे। वो असी इत्थे आए ते बच्चा दिल्ली विवा कौम विच लग गया।
ਬੇਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅੰਕਲ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ IBM ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਿਤੂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਆਹੋ ਬਗਾਈ ਦੀ ਭਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਗਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੀ ਮੈਂ ਬਗਾਈ ਮਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਗਾਈ ਦੀ ਭਾਂਜੀ ਹੈ। ਰਿਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਫੋਨ ਰਿਤੂ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੰਮਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੀ ਫੋਨ? ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ? ਆ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੀ, ਰਿਤੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ BP ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਾਖੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਕੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਹਨੇਰੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੁਧਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲਿਬਰਟੀ ਲਈ ਕਿ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਉਧਰ ਘੁੰਮਣ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਤੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਾਂਟਿਆ ਫੋਨ ਤੇ, ਮੰਮਾ ਇਹ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਵਾਪਿਸ। ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀ, ਕੱਲ 10:20 ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ। ਮੈਂ रितु रिसीव करके घर ले गई। घर जाके कहती मम्मा मैं 4 बजे ऑफिस से 5 बजे आती हूँ, 4:30 आ जाऊंगी, तैयार रहना, शाम को गुरु जी के पास जाएंगे। अच्छा मैं तैयार हो गए बड़े शौक नाल, गुरु जी को जाना है, इन्नी खुशी नाल। संगत जी मैं बड़ी खुश होके जिसले शामी पहुंची ते गुरु जी तो मैनू देख के गुस्सा हो गए, कहते आ गई है कोरियर आंटी। मैं सारी संगत भी हसन लग गई। फिर सेवादार मेरे पास है, आंटी तुसी कोरियर भेजिया सी? गुरु जी इधर उस पासे पढ़ते सी, इधर उधर इधर उधर महापुरुषां नूं कोरियर भेज दिया। मैं बैठ गई, मैं मत्था टेकन लगी तो कुछ नहीं, ना हाथ घुट ना पैर, चुपचाप इंज हाथ नाल कीता। मैं जाके दीवार कोल बैठ गई। वो दिन मैं सारा दिन शाम सारी रात शाम रोंदी रही। गुरु जी भी देखते रहे, मेरा कोई कसूर भी नहीं, मैं किया भी नहीं, मैं जाना चाहनी हाँ, अंकल ने जान नहीं दिता ते मैनू सजा मिलती पई है। मैं चाह भी ना पीती, चाह प्रसाद भी ना पीता। गुरु जी देख रहे सी भी रोंदी पई है चंगी तरह। बाद फिर लंगर प्रसाद होया, तो कहने लगी मम्मा खा लो। मैं नहीं बेटा बाद में खा लूंगी, कोई तो खा जाके। मैं वो भी मैं गुरु जी देखते रहे, इनू फील होया बेचारी नू, एदी कोई कसूर ही नहीं। मैं हौली हौली गुरु जी को गई, मैं कि गुरु जी मेरा कसूर की है, मैं तो आना ही चाहती सी ना। कुछ नहीं जवाब। चलो उस दिन सानू भेज दिता। नेक्स्ट डे फिर असी आए। उस दिन फिर गुरु जी मेरे नाल ठीक तरह बोले, कहते ने महापुरुषां नू कोरियर नहीं भेजी दे, कोरियर आंटी आ गई फिर के संगत हसे। मैं क्या गुरु जी तुसी कोरियर आंटी मैनू बुलांदे हो, पहले कदी बगाई दी भैन बुलांदे हो, तां मैं कहंदी सी इन्हां नूं आंटी नहीं बुलांदे, तो तुसी फिर साकेत आंटी नाम रखिया। फिर तुसी हुण धनेजा आंटी रख दिता, हुण तुसी कोरियर आंटी। कहंदे फुल एंड फाइनल हैगा, फुल एंड फाइनल नाम है तेरा, एक कोरियर आंटी बुलाना है। मैं कहा गुरु जी सारी संगत हसदी है, मैं अंदर वड़नी है, कानाफूसी करदियां ने, कोरियर आंटी आ गई, कोरियर आंटी आ गई। तुसी ना मेरा नाम, कहंदे नहीं मैनू बड़ा प्यारा लगदा है, देख चुटकी मार कोरियर पहुंच जाता है, चुटकी मार कोरियर पहुंच जाता है। मैं चुटकी मारांगे तू मेरे को आ जाएंगी, है कि नहीं? बड़ा अच्छा नाम है, बहुत चंगा नाम, ठीक है बैठ जा। हाथ घुट, मेरे हाथ घुट, मैं घुटन लग गई, कंधे घुटन लग गई। फिर चंगी तरह बोल रही सी,
फिर बड़ा समझा रहे ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਹਸਬੰਡ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀਨਾ ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 8-9 ਦਿਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਛੋੜਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਮੇਵੇ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋਵਾਂਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੁਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸਦੇ 7 ਦੀ 2007 ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪ ਭਰ ਲਾਂਗੀ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਭਰ ਲਏਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਤੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਅੰਕਲ ਕੱਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਤੂ ਆਂਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀਰਵਾਰ ਚਲੀ ਜਾ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੀ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰਦਨ ਹਿਲਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਈ 31 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।